नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने मे मासर 3 तारिख अर्थात वैशाख मासर बड़ शनिवार दिन आपण करिनियंतु लाल लंकार एही उपाय। जदि आपणकर शत्रु भय रहिथिब आपणकर शत्रु संख्या वृद्धि हेउथिब तो निश्चित भावरे आपणंकु शत्रु मानक ठारू मुक्ति मिलिजिब। आपणंकर शत्रु माने आपणंकर मित्र रे परिणत होइजिबे। जदि आपण वैशाख मासर बड़ शनिवार दिन आपण लाल लंकार एही उपाय को पालन करिनियंती तो आपणक उपरे थिबा समस्त नकारात्मक शक्ति गुड़िक दूर होइजिब। समस्त नकारात्मक शक्तिर प्रभाव आपणक उपरु नष्ट होइजिब। जदि कौनसी व्यक्ति आपणक उपरे कला जादूर प्रयोग करुछंती तेबे तार प्रभाव मध्य संपूर्ण रूपरे कटिजिब। आपणकर जदि शत्रु भय लागि रहुछि शत्रु माने आपणकर क्षति करिबाकु चेष्टा करुछंती तो आपणक शत्रु मानकर मध्य विनाश हेब। जदि कौनसी व्यक्ति दीर्घ दिन धरी कौनसी बेमारी रे पड़ी रहिछंती सेही बेमारी तांकर भल हेउ नाही तो तांकर स्वास्थ्य रे मध्य सुधार आसीबाकु लागिब। आपणकर भाग्य रे उन्नति हेबाकु लागिब। तो एही बड़ शनिवार दिन आपण एही लाल लंकार उपाय निश्चित रूपरे पालन करंतु। आपणकर समस्त समस्या गुड़िक दूर होइजिब। आपणकर दुखर नाश हेब। शत्रु मानकर विनाश हेब। नजर दोष शत्रु पीड़ा दूर होइजिब। तेबे लाल लंकार उपाय आपणकु एही शनिवार दिन करिबार अछि। सांग माने बेले बेले आपण लक्ष्य करिथिबे जे जदि आपण अधिक सफलता आड़कू गति करिथांती तो अनेक व्यक्ति आपणकर शत्रु रे परिणत होई जाइथांती कारण सेमाने आपणकर सफलता को सह्य करि पारि नथांती एवं आपणकू तळकू खसाइबा पई आपणक विरुद्ध रे अनेक षड्यंत्र मध्य करिथांती। एमिति कि आपणक उपरे कला जादूर मध्य प्रयोग करिथांती जहा फलरे धीरे धीरे आपण उन्नतिरु अवनति आड़कू गति करिथांती। सर्वदा दुश्चिंता देई मध्य गति करिथांती। आपणक जीवन रे नाना प्रकारर समस्या चाली आसी थाए। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे क्षति हेबा सहित आपणकर परिवार रे कलह देखा देई थाए। आपणकर स्वास्थ्य रे मध्य अवनति होई थाए। राति रे आपणकू भल भावरे निद आसी न थाए। आपण एपरी किछि स्वप्न मध्य देखिथांती जेउ स्वप्न देखिबा परे आपण अत्यधिक भयभीत होई जाइथांती। सबु समय रे आपणक मनरे एक भय मध्य लागि रही थाए। तो एही समस्त प्रकारर समस्यारु मुक्ति पाइबा पई एही लाल लंकार उपाय एही शनिवार दिन आपण निश्चित भावरे पालन करंतु। तापरे आपण एहार चमत्कार निजे ही अनुभव करि पारिबे। तेबे सांग माने भिडियोटी रे आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माने भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सहित जय बजरंगबाली निश्चय लिखंतु। सांग माने एही लाल लंका को आमे निज खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा पाई व्यवहार करिथाउ किंतु आम मानक भितरे 99 लोकंकु एहा जना न थाए जे खाद्यर स्वाद बढ़ाइबा सह एही लंका आमकू अनेक लाभ दे पारिब। धन संबंधी समस्यारु आमकू मुक्ति दे पारिब एवं शत्रु मानक ठारू मध्य मुक्ति दे पारिब। मात्र सेथिपाई आमकू एही लाल लंका को नेई किछि विशेष उपाय करिबाकू पड़िब जहा द्वारा आमकू एही लाल लंकार शुभ परिणाम देखिबाकू मिलिब। तेबे प्रथम उपायटी हेउछि जदि आपणकू एमिति लागुछि कि आपणक घर उपरे काहार नजर दोष लागि जाइछि किंबा आपणक घरे
କେହି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନଜର ଦୋଷ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଘରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନଜର ଲାଗିଯାଇଛି, ତେବେ ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ 7ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନଜର ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ 7 ଥର ଓଲଟା ଏବଂ 7 ଥର ସିଧା ବୁଲାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ଲଙ୍କାକୁ ନେଇ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଏହି ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେ ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଥାଉ ସେ ନଜର ଦୋଷ କଟି ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାରୁ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ବାହାର କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ଲୋଟାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରି ସେହି ପାଣିରେ ଏହି ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ସେ ଲୋଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ସେ ଲୋଟାକୁ 7 ଥର ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ଘୂରାଇ ନେଇ ସେ ପାଣି ଓ ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଓ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଶତ୍ରୁଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବାର ଅଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ଆପଣ 7ଟି ତାଜା ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେବେ। ଶୁଖିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କା ଏଥିପାଇଁ ନେବେ ନାହିଁ। ତେବେ ଆପଣ 7ଟି ଲାଲ ଲଙ୍କା ନେଇ ତାର ମାଳ ବନାଇ ନିଜ ଘରର କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଲଙ୍କାଟି ଯେମିତି ଯେମିତି ଶୁଖିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସେତିକି ସେତିକି ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଏ ଉପାୟ ପାଇଁ ଖରାପ ଲଙ୍କା ନେବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପଚା ସଢ଼ା କିମ୍ବା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ବାଛି ବାଛି 7ଟି ଭଲ ଭଲ କଞ୍ଚା ଲାଲ ଲଙ୍କାର ମାଳ ଗୁନ୍ଥି ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ଟାଙ୍ଗିଦେବେ। ଆପଣ ଟାଙ୍ଗିବା ସମୟରେ ନିଜର ସେହି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଲଙ୍କାକୁ ଟାଙ୍ଗିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବି ବାଟରେ ନିଜର ସେ ଟଙ୍କାକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଜର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟି ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏକ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରୁମାଲ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ସେ ରୁମାଲରେ 7ଟି ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ମିଳିଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପିଲା କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବାପା ମା ହିସାବରେ ନିଜ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଳନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପାଖରେ
ଏକ ଲାଲ ଲଙ୍କା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯିବା ସମୟରେ ସେହି ଲାଲ ଲଙ୍କାଟିକୁ ପାଦରେ ମାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଏକ୍ଜାମରେ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁବା ମୁତାବକ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ମାଟି ଦୀପର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆପଣ 3ଟି ମାଟି ଦୀପ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ହଳଦିଆ ସୋରିଷ, କଳା ରାଶି, ଗୋଟା ଧନିଆ ଏବଂ କିଛି ଲୁଣ ଆଣି ସେ ଦୀପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଲ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ରଖି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଜଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହିଥାଏ, ତେବେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯଦି କାହାର ଖରାପ ନଜର ଲାଗିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲରେ ଚାଲିବା ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏସବୁ ଉପାୟ ପାଳନ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏହି ଉପାୟ ପାଳନ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହା ଭାବି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଋଣକୁ ଶୁଝିଦେବେ, ମାତ୍ର ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଋଣ କରଜକୁ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଲାଲ ଲଙ୍କାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଉପାୟଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋଟାରେ ପାଣି ନେବେ, ସେଥିରେ 21ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନେଇ ସେ ଲୋଟାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 21ଟି ଲଙ୍କା ମଞ୍ଜି ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ କେମିତି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଋଣମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ନିଜର ଧନ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଧନକୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରସ୍ତ ମିଳିବ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଲାଲ ଲଙ୍କାର କିଛି ଉପାୟ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଉପାୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।